Students, last time we started with the milling machines or milling operations, and we have seen the first category of the milling machines, that is column and knee type, in which we have seen hand milling machine, planar horizontal milling machine, vertical milling machine, universal milling machine, and omniversal milling machine. So, depending on their features, depending on their construction, the milling machines are classified, and the first category is column and knee type, where common feature of these machines are there is a column which is and housing the driving mechanism as well as the spindle, and it provides a support to all the mounted parts. Then there is a knee, which is providing support to the workpiece, because the table is mounted on that knee and on which the workpiece is to be mounted. So it is a typical arrangement of column and a knee. So that's why these machines are falling in this category, column and knee type. Second category of the machine is fixed bed type milling machines. So where the bed is fixed, on which the table is mounted, which can be moved, and on which the workpiece is mounted. So in this first is plain type, where a single horizontal spindle is there and on which the arbor is mounted. See here, the arbor is mounted and on which the cutter is mounted. So this cutter is rotating because of this spindle. This head, which can be adjusted along the lead screw given in the column. So we can move up and down. There is an arrow showing both directions. We can move this spindle head up and down with the help of this lead screw. So the arbor is there on which the cutter is mounted, and on this table the workpiece is mounted. So whenever we bring this in contact with the workpiece, we can remove the material from the workpiece. So it's very simple in construction, where the base is there providing the support and the surface for holding all these parts. There is a column, there is a bed, and the driving mechanism. So that is the electric motor or a gearing mechanism. There is a spindle in which the arbor is mounted and on which the milling cutter is mounted. So this is the plain type, which is having only a single milling cutter, or which can mount on the arbor. Then there is duplex head, where two spindles are there. So depending on the certain variation in the construction of that machine, these are classified. So here we can see that here it was just one head, spindle head, which is adjustable. Here we can see two columns. Here it was one single column, here it is two column, and the two lead screws are there along which we can move these adjustable spindle heads up and down. So there are two heads and on which two spindles are mounted. At the same time we can mount two cutters, milling cutters, which will be doing the operation on two different surfaces of the workpiece. So here we can increase the rate of machining, we can increase the rate of production. So because simultaneously we can do operation on two different surfaces of the workpieces. This milling cutter can be moved again to and fro. Workpiece can be moved up and down. These heads, spindle heads, can be moved up and down. So we can have the movement almost in all directions regarding the cutting operation. So this is whenever we want to increase the rate of production, whenever we want to increase the rate of cutting from the workpiece, whenever we want to do the machining in different surfaces of the workpiece. So if it is needed to be milled on different surfaces of the workpiece, we can do simultaneously with the help of two cutters mounted here. So it is
the duplex head. So because there are two heads, it is known as duplex head, or it can be also known as double horizontal milling machine or spindle. Then there is triplex head. So the heads are now three. So having two horizontal and one vertical spindle. So at the place of only two horizontal, then one vertical spindle is also attached. So if we want very specialized type of working is going on, we want to machine the surface, all the surfaces of the workpiece or three surfaces of the workpiece simultaneously at the same time, we may go for triplex head type of milling machine, which is having two horizontal and one vertical spindle. So it is similar in construction and operation with the duplex head machine. Same construction will be there. At the place of two, there will be three, one vertical will be there. The only difference lies in the number of spindles. In duplex it was two spindles, here it is three spindles. So it carries, in addition to two horizontal spindle, one vertical spindle also. So one vertical spindle will be there. Thus three surface can simultaneously machine on this type of machine. So इथे दोन लावलेले आहे. याच्या जागी हा जो वरचा सपोर्ट आहे या दोन्ही कॉलमचा, इथे एक तिसरा स्पिंडल हेड जर आपण लावला आणि त्याच्यावर जर कटर लावलं, सो इट बिकम्स ट्रिप्लेक्स टाइप ऑफ मशीन. Then rise and fall type. So this type of fixed bed machine which enables machining of surfaces lying in different planes. So याच्यामध्ये एकाच प्लेनमध्ये सरफेस आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये असं नाही, व्हर्टिकल प्लेनमध्ये आहे, इन्क्लाइन प्लेनमध्ये आहे, कुठेही जर सरफेस असला तर तो आपण याच्यात मशीनिंग करू शकतो. इट कन्सिस्ट ऑफ फिक्स बेड. बेड फिक्स आहे, कॅरिंग द टेबल विच हॅज इन लॉन्जिट्युडनल मोमेंट ओनली. त्या बेडवर एक टेबल लावलेला आहे, त्या तो टेबल आहे तो लॉन्जिट्युडनली आपण मूव्ह करू शकतो, समोर मागे करू शकतो. व्हर्टिकल मोमेंट ऑफ स्पिंडल कॅरियर अँड लॉन्जिट्युडनल मोमेंट ऑफ टेबल आर ऑपरेटेड बाय आयदर हायड्रॉलिकली ऑर इलेक्ट्रिकली. तर याला हायड्रॉलिक ड्राईव्ह किंवा इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह असू शकतो. आणि ती जी टेबलची मोमेंट आहे किंवा स्पिंडलची मोमेंट आहे ही सगळी त्या हायड्रॉलिक ड्राईव्हनी किंवा इलेक्ट्रिक ड्राईव्हनी आपण कंट्रोल करू शकतो. So it is very common in all the machines. That means it enables machining of surface which lie in different places. वेगवेगळ्या ठिकाणी जर मशीनिंग पाहिजे असेल त्या वर्कपीसवर, कुठे ब्लाइंड स्पॉट आहे जो दिसत नाही किंवा इन्क्लाइंड सरफेस आहे, हिडन आहे, तर अशा ठिकाणी कर्व्ड प्रोफाईल आहे, तर अशा वेळेस आपण हे राईज अँड फॉल मिलिंग मशीन यूज करू शकतो. देन देर इज प्लेनर टाईप. प्लेनर म्हणजे जी प्लेनर मशीन आहे जे आपण पुढे पाहू, शेपर प्लेनर, त्या टाईप याचं कन्स्ट्रक्शन असते. याला कॉलम्स असतात, हे हाऊसिंग असते पूर्ण आणि पूर्ण क्लोज असते. याच्यामध्ये मोठा स्पेस असतो, टेबल मोठा असतो, मोठा वर्कपीस जर असेल, ऑल दी टाईम वी आर मशीनिंग लार्जर वर्कपीसेस, सो दॅट टाईम वी कॅन एम्प्लॉय ए मशीन लाईक प्लेनर टाईप मशीन. The fixed bed is there, table can be moved longitudinally. There is a column which is where we can mount almost 4 spindle heads, 2 on vertical columns which will be having horizontal axis, again 2 on vertical columns which will be having vertical axis. So ह्याचा ॲक्सिस जे आहे या दोन कटर्सचा हा वर्टिकल आहे, या मिलिंग कटर्स जे खालचे दोन मिलिंग कटर्स आहे याचा ॲक्सिस जो आहे तो हॉरिझॉन्टल आहे, त्याच्यामुळे याला काय म्हणतो आपण हॉरिझॉन्टल मिलिंग हेड. याला काय म्हणतो आपण वर्टिकल मिलिंग हेड, कारण याचा ॲक्सिस वर्टिकल आहे. देर इज अ क्रॉस रेल विच वी कॅन मूव्ह टू अँड फ्रो. हा आपण समोर मागे करू शकतो, याला पण आपण इथं ॲरो दाखवलेला आहे, समोर मागे करू शकतो. आणि प्रत्येक स्पिंडलसाठी एक इंडिव्हिज्युअल मोटर दिलेली आहे, म्हणजे ज्याचं काम आहे ज्या कटरचं किंवा ज्या स्पिंडलचं तेच आपण सुरू करायचं. ॲट अ टाईम सगळे सुरू होणार नाही, चारही याला 4 वेगवेगळ्या मोटर दिलेल्या आहे. सो वी कॅन हॅव दी ऑपरेशन ऑर मोमेंट ऑफ ऑल दी स्पिंडल हेड्स अँड अल्टिमेटली दी कटर्स, कारण स्पिंडल हेडवर कटर लावलेलं आहे. तर हे 4 वेगवेगळ्या कटरचं मोमेंट जे आहे हे आपण इंडिव्हिज्युअली कंट्रोल करू शकतो बिकॉज ऑफ 4 डिफरंट
electric motors. So it is a big machine, large capacity machine, where the larger jobs are to be mounted, and at a time we can mount 4 different milling cutters, and we can do certain operations on all along the workpiece, vertical as well as horizontal. त्याला मिलिंग वेगवेगळ्या सरफेसवर पाहिजे असेल तर सायमल्टेनियसली ॲट द सेम टाईम वी कॅन परफॉर्म दॅट मशिनिंग ऑपरेशन्स. सो दिस मशीन्स आर कन्स्ट्रक्टेड फॉर हेवी ड्युटी वर्क. मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं की लार्जर वर्कपीस असेल, मोठा वर्कपीस असेल आणि ज्याच्यावर आपल्याला मिलिंग करायचं आहे, ज्याच्यावर आपल्याला सगळ्या सरफेसवर मिलिंग करायचं आहे, तर अशा हेवी ड्युटी जॉबसाठी ही मशीन आहे, हेवी ड्युटी वर्कसाठी. द मेन डिफरन्स बिटवीन टूल हेड्स. इन दिस मशीन स्पिंडल कॅरियर्स आर माउंटेड इन प्लेस ऑफ टूल पोस्ट विच आर ऑपरेटेड बाय इंडिव्हिज्युअल मोटर्स. याला सेपरेट मोटर आहे. म्हणजे ॲट अ टाईम जर आपल्याला चारही याचं काम असेल तर आपण चारही मोटर सुरू करू शकतो, किंवा 2 याचं काम असेल तर दोन हॉरिझॉन्टल याचं काम असेल तर 2 हॉरिझॉन्टल, 2 व्हर्टिकल याचं काम असेल, किंवा 1 व्हर्टिकल आणि 1 हॉरिझॉन्टल. सो वी कॅन हॅव एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन टू ऑपरेट विथ. सो देर आर इंडिव्हिज्युअल मोटर्स गिवन टू ऑल दी कटर्स. बिकॉज ऑफ देअर प्लेनर टाईप कन्स्ट्रक्शन, याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे प्लेनर मशीनसारखं आहे. दे आर फ्रिक्वेंटली नोन ॲज प्लॅनो मिल्स. याचं नाव जे आहे याचं प्लॅनो मिल्स पण याचं नाव देऊ शकतो आपण. द मेन डिफरन्स बिटवीन प्लॅनर अँड दिस मशीन इज टेबल मुवमेंट. आता प्लॅनरमध्ये जे असते तर हा टेबल कंटिन्युअसली रेसिप्रोकेट होत राहतो. प्लेनर मशीन ते आपण डिटेलमध्ये पाहू जेव्हा आपण शेपर प्लेनर पाहू तेव्हा. तर टेबल जो आहे तो म्हणजे स्टूल हे स्टेशनरी असते आणि टेबल मूव्ह होत राहतो प्लेनरमध्ये. पण इथं काय आहे, इथं टेबल जो आहे तो स्टेशनरी आहे. लॉन्जिट्युडिनली वी कॅन मूव्ह, बट इट इज ओनली फॉर द फीड, only giving for the feed. The workpiece is mounted on the table. So main difference between planer and this machine is table movement. It consists of fixed bed carrying a table which has a longitudinal movement only. हा फिक्स बेड आहे, याच्यावर हा टेबल माउंट केलेला आहे. या टेबलला फक्त आपण समोर मागे करू शकतो, दुसरी मुवमेंट आपण याच्यात देऊ शकत नाही. द टेबल इन दिस मशीन मूव्ह स्लो. कारण हेवी ड्युटी आहे, मोठा टेबल आहे, मोठा वर्कपीस आहे, तो नॅचरली तो स्लो मूव्ह होईल. प्रोव्हाइड्स फीड ओनली. फक्त फीडसाठी, म्हणजे तो वर्कपीस जो आहे, जसा एक कट घेतला दुसरा कट घ्यायचा आहे, तो वर्कपीस थोडा समोर सरकावा लागेल आहे की नाही. सो त्याच्यासाठी हा फीड मोमेंटसाठी हा टेबल मूव्ह होऊ शकतो. सो टेबल इन दिस मशीन मूव्ज स्लो अँड प्रोव्हाइड्स फीड ओनली. विच व्हाईल इन प्लॅनर मूव्ज फास्टर. प्लॅनर मशीनमध्ये जो टेबल आहे मी सांगितलं तुम्हाला की स्पीड इज गिवन टू दी टेबल इन प्लेनर अँड द फीड इज गिवन टू दी टूल. सो टेबल जो आहे हा रेसिप्रोकेट होत राहतो कंटिन्युअस मागे पुढे. इथे तसं नाही आहे, इथे फीड इज गिवन टू दी वर्कपीस विच इज माउंटेड ऑन दी टूल. म्हणजे तो थोडा थोडा हळूहळू तो समोर सरकेल. वाईल इन दी प्लॅनर मूव्स फास्टर अँड प्रोव्हाइड्स कटिंग स्पीड टू दी ऑपरेशन. म्हणजे प्लेनरमध्ये जो टेबल आहे तो रेसिप्रोकेट होत राहतो, मूव्ह होत राहतो, तो फास्ट होतो, आणि जो स्पीड आहे कटिंग स्पीड ज्याला म्हणतो आपण, तो टेबलला दिलेला असतो प्लेनरमध्ये. टूलला फीड दिलेला असतो. इथे काय आहे, टूल इज गिवन ॲज स्पीड अँड दी टेबल त्याला फीड. म्हणजे तो हळूहळू छोट्या छोट्या अंतराने समोर सरकेल, आणि म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, फीड दिलेला आहे टेबलला. सो तो फरक आहे प्लेनर आणि प्लॅनो मिल्समधला, म्हणजे प्लेनर टाईप मशीन, मिलिंग मशीनमधला. द मिलिंग हेड्स माउंटेड ऑन दिस मशीन कॅन बी फिक्स्ड टाईप ऑर स्वेलिंग टाईप. म्हणजे हे फिक्स टाईपही असू शकतात, किंवा याला स्वेल पण, म्हणजे टिल्ट पण आपण करू शकतो, तिरप करू शकतो. म्हणजे एखादा सरफेस इन्क्लाइंड असेल तर या क्रॉस रेलच्या रिस्पेक्ट वी कॅन टिल्ट दॅट, वी कॅन याला आपण तिरप पण करू शकतो. सो इट कॅन बी फिक्स टाईप ऑर स्वेलिंग टाईप. देन देर आर सर्टन कॅटेगरी in which the production type milling machines are given, where some specialized type of work is going on, and if we want to do that work continuously
over a longer period of time. If we are going for mass production, एकाच टाईपचे एकाच ऑपरेशन आपल्याला खूप दिवस किंवा नेहमीसाठी आपल्याला करायचं आहे, तर त्यावेळेस आपण काही स्पेशल टाईप मशीन आपण एम्प्लॉय करू शकतो, इन विच दिस इज रोटरी टेबल. ह्याच्यामध्ये जो टेबल आहे तो गोल फिरणारा आहे, or it can be also known as continuous milling machine. So here we can see the motor is there. There are two milling cutters which can mount on the spindle. There are two individual small motors are given. There is a revolving circular table. बेस अँड कॉलम इज देअर. हा टेबल जो आहे गोल फिरू शकतो आणि दोन कटर इथे माउंट केलेले आहे. So this is a special purpose machine if we want to do certain work pieces which are to be म्हणजे त्याला दोन मोमेंट आहेत, म्हणजे स्पिंडल कटर पण फिरत राहील गोल आणि जो वर्कपीस आहे ज्याच्यावर माउंट केलेला आहे टेबलवर, इट कॅन बी अ सिंगल वर्कपीस और इट कॅन बी नंबर ऑफ वर्कपीसेस माउंटेड हिअर, ते पण गोल फिरत राहतील. सो इट इज रोटरी टाईप. देन देर इज अ ड्रम टाईप. आता इथे हा जो ड्रम आहे म्हणजे मोठे मोठे वर्कपीस आहे, सर्क्युलर आहे, ते वर्कपीसेस हाऊसिंग आहे, एखादं गिअर हाऊसिंग आहे, तर त्याला आपल्याला मिलिंग करायचं आहे, तर तो वर्कपीस या ड्रमवर माउंट केला आणि हा ड्रम रोटेट होत राहील. अँड देर आर 4 स्पिंडल हेड्स शोन हिअर ऑन विच दी 4 मिलिंग कटर्स आर माउंटेड. तर हा ड्रम जो आहे मधात दिलेला आहे कटर ड्रम, हा ड्रम याच्यावर वर्कपीस माउंट केलेले आहे. एक किंवा छोटे वर्कपीस असेल तर वी कॅन माउंट नंबर ऑफ वर्कपीसेस अँड इट विल बी कंटिन्युअसली रोटेटिंग. सो इट कॅन बी अ रोटरी टेबल टाईप, हा आडवा फिरत असा गोल फिरत राहील. इट कॅन बी अ सर्क्युलर ड्रम टाईप, हा असा गोल फिरत राहील. सो इट इज ए बिग मशीन where we can mount number of spindle heads, number of milling cutters and a drum which is responsible for movement of the workpiece. Workpiece असा continuously गोल फिरत राहील. So we can have faster cutting operation. So this is drum type. Then next is copying machine. copying म्हणजे ट्रेसर कंट्रोल ज्याला म्हणतो आपण. ट्रेसर कंट्रोल म्हणजे जसं एखादा प्रोटोटाईप किंवा एखादं मॉडेल असेल आणि त्या मॉडेलवर एखादा स्टॅलस म्हणजे ज्याला काय म्हणू आपण, तो त्या मॉडेलवर त्या प्रोटोटाईपवर जसा जसा समोर सरकेल तसं तसं मिलिंग कटर इकडे त्या वर्कपीसवर समोर सर, म्हणजे एक्झॅक्टली जसा प्रोटोटाईप आहे, जसं मॉडेल बनवलेलं आहे तसाच वर्कपीस इकडे जनरेट होईल. सो इट इज ए कॉपिंग मशीन और वी कॅन से ट्रेसर कंट्रोल टाईप मिलिंग मशीन. इथं पहा तुम्ही दाखवलेलं आहे की हा टेम्पलेट आहे. टेम्पलेट किंवा मॉडेल किंवा प्रोटोटाईप म्हणू शकतो आपण, डुप्लिकेट. जसा वर्कपीस पाहिजे तसाच त्याचंच डुप्लिकेट इकडे टेम्पलेट बनवलेला आहे. हा ट्रेसर आहे, हे कॉन्टॅक्ट फिंगर याला म्हणतो हा ट्रेसर. ट्रेसिंग म्हणतो की नाही आपण, कॉपिंग. जसं आपण एखादा शीट घेतली आणि जसं तुम्ही इंजिनिअरिंग ड्रॉइंगच्या शीटमध्ये टोपो मारता, दॅट इज व्हॉट इज ट्रेसिंग. ट्रेसिंग पेपर असतो जो ट्रान्सपरंट असतो, त्याच्यामध्ये त्या ट्रेसिंग पेपर जर आपण एखाद्या ड्रॉइंगवर ठेवला तर ते ड्रॉइंग आपल्याला वर दिसतं आणि तसंच्या तसं ड्रॉइंग आपण त्या ट्रेसिंग पेपरवर काढू शकतो त्याच्यावर. तर सेम इज द केस कॉपिंग मशीन आहे. सो इट इज ए टेम्पलेट और ए प्रोटोटाइप और ए मॉडेल ऑन विच द ट्रेसर और द फिंगर, कॉन्टॅक्ट फिंगर इज मूविंग. जसा जसा हा मूव होईल याच्यावर तसंच प्रोफाईल इथे जनरेट होईल. हा वर्कपीस आहे ऑन द राईट साईड. देर इज अ कटर. द मोमेंट ऑफ द कटर विल बी गायडेड बाय द ट्रेसर. जसा ट्रेसर फिरेल या टेम्पलेटवर किंवा या मॉडेलवर किंवा या प्रोटोटाईपवर, तसंच हा कटर या वर्कपीसवर फिरेल आणि जसा हा मॉडेल आहे किंवा टेम्पलेट आहे तसाच वर्कपीस जनरेट होईल. सो दॅट इज व्हॉट इज ट्रेसर कंट्रोल टाईप मिलिंग मशीन. टेबल आहे, कटर आहे, देन देर इज अ रॅम, क्रॉस रेल, हे सगळ्या गोष्टी आहे. हा मागे पुढे होऊ शकतो, इथे ॲरो दाखवलेला आहे. समोर मागे होऊ शकतो, देन खालीवर पण होऊ शकतो. सो ऑल मोमेंट्स कॅन बी
We can move this in all degrees of freedom. So हा झाला ट्रेसर कंट्रोल where the tool is guided by a finger or a tracer finger or a stylus which will move along a profile of a template or a प्रोटोटाईप, ज्याला डुप्लिकेट म्हणू आपण, किंवा एखादं मॉडेल, जसा वर्कपीस असतो तसंच ते मॉडेल असतं, त्याच शेपचा वर्कपीस जनरेट होतो कटरच्या साहाय्याने. अँड द मोमेंट ऑफ कटर इज गायडेड बाय द ट्रेसर. सो दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज ट्रेसर कंट्रोल. देन देर इज स्पेशल पर्पज मिलिंग मशीन्स. काही स्पेशल, जसं आता एखादा थ्रेड कटिंग करायचा, तर थ्रेड कटिंगसाठी नेहमीसाठी आपल्याला हे ऑपरेशन करायचं आहे. सो वी कॅन एम्प्लॉय सम स्पेशल पर्पज म्हणजे मिलिंग मशीन्स सच ॲज थ्रेड मिलिंग मशीन. इथे तुम्हाला दाखवलं काय की एक्सटर्नली या वर्कपीसवर आपल्याला थ्रेड जनरेट करायचा आहे. हा मिलिंग कटर आहे. डबल अँग्युलर मिलिंग कटर आहे. इथे दोन्हीकडे अँगल दिलेले आहे. कटरवर पहा तुम्ही, टीच जो आहे तो इकडे पण अँगल आहे, इकडे पण अँगल आहे. सो अशा टाईप हा कटर आहे. इथे जसा प्रोफाईल आहे वर्कपीसचा तसाच कटरचा प्रोफाईल आहे. तर इट कॅन कट दी मशीनिंग और इट कॅन कट दी मटेरियल फ्रॉम दी वर्कपीस टू जनरेट दी डिझायर्ड थ्रेड्स. जसं थ्रेड पाहिजे तुम्हाला तसं तुम्ही जनरेट करू शकता. सो इट विल बी लिमिटेड टू ओनली थ्रेड कटिंग. सो दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज स्पेशल पर्पज. दुसरं काम तुम्ही यांनी करू शकणार नाही. सो ओव्हर ए लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम, if we are going for mass production, number of identical parts are to be produced over a period of time. So that time we can go for special purpose machine. So ही जी मशीन आहे ही फक्त थ्रेड मिलिंगसाठी यूज होईल. स्पेशल पर्पज मिलिंग मशीन यूज फॉर थ्रेड कटिंग और थ्रेड मिलिंग. सो थ्रेड मिलिंग मशीन इज यूज टू कट थ्रेड्स अँड वार्म्स म्हणजे गिअरिंग ज्याला म्हणतो आपण, ज्याला थ्रेड्स असतात बाहेरून, दॅट वी कॅन डू बाय मिलिंग मीन्स ऑफ मिलिंग कटर्स. दिस ऑपरेशन इन्श्युअर्स ग्रेटर ॲक्युरेसी. ह्याच्यामध्ये नॅचरली जसा प्रोफाईल वर्कपीसवर आपल्याला पाहिजे, जसा शेप आपल्याला वर्कपीसवर पाहिजे थ्रेड्सचा, त्या शेपचं कटर असल्यामुळं ॲक्युरेसी विल बी ग्रेटर. अँड वी कॅन ऑल्सो हॅव बेटर सरफेस फिनिश. सरफेस फिनिशिंग पण बेटर राहील, कारण त्याच्यावर कटिंग जे आहे, आता इथे जर तुम्ही पाहिलं ऑन द राईट साईड मिलिंग कटर आहे, त्याच्यावर जसे थ्रेड वर्कपीसवर पाहिजे तसेच थ्रेड मिलिंग कटरवर आहे. सो ऑल दिस अलॉंग इट्स पेरिफरी, एव्हरी पॉईंट ऑन दिस कटर विल ॲक्ट ॲज ए कटिंग पॉईंट. आणि म्हणून त्याच्या सगळ्या सरफेस, जो सरफेस आहे या कटरचा, तो सरफेसच्या सरफेस कटर म्हणून यूज होतो. म्हणजे फ्रिक्शन कमी होईल, लोड येणार नाही, आणि जे कटिंग ऑपरेशन आहे ते फास्ट होईल, सरफेस फिनिशिंग बेटर राहील. सो दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट वी कॅन गेट बेटर ॲक्युरेसी और ग्रेट ॲक्युरेसी दॅन दी अदर मेथड ऑफ थ्रेड कटिंग मशीन. Two types of cutter are generally used. One of these consists of single row of teeth mounted on periphery of cylinder, जे पहिलं आपण पाहिलं. अँड अदर कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सच रो. आता इथे एकच रो आहे टीथची, इथं किती आहे ते नंबर ऑफ रोज आहे. सो इफ वी आर गोईंग फॉर बेटर ॲक्युरेसी और फास्टर प्रोडक्शन, वी कॅन एम्प्लॉय दिस टाईप ऑफ कटर. Initial investment will be more because cost will be more here, but if we can justify with the work, we can employ or we can have such type of cutter. So other consist of number of such rows. त्याच्यामध्ये जे कटिंग रोज आहेत ते खूप असतील, अँड स्पेस्ड ॲट ए इक्वल डिस्टन्स कॉल्ड पिच. दोन ज्या रोच्या मधात किंवा दोन जे कटिंग रो आहेत त्याच्यामध्ये एक डिस्टन्स राहील, त्याला आपण पिच म्हणू. जे एखाद्या स्क्रू थ्रेड किंवा गिअरच्या संदर्भात आपण बोलतो की पिच म्हणजे कॉन्झिक्युटिव्ह दोन थ्रेडच्या मधातलं अंतर, दोन पॉईंटचं इज पिच. तसंच याच्यामध्ये पण त्याला आपण पिचच म्हणू. देन प्रोफाईल मिलिंग कटर जे आहे ते
प्रेशर मिलिंग कटर सारखंच असतं. प्रोफाईल म्हणजे जसा प्रोफाईल टेम्पलेटवर असेल, जसा शेप टेम्पलेटचा असेल तसाच शेप आपल्याला वर्कपीसवर मिळतो. देन देर आर गिअर मिलिंग मशीन्स, specialized machines or cutters which are used only to get or only to mill or only to produce the gear producing machine म्हणतो आपण त्याला. सेम मिलिंग मशीनच आहे, पण जे स्पेशलाइज टाईप ऑफ कटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस दी गियर्स. सो गियर्स कॅन बी कट ऑन प्लेन और युनिव्हर्सल टाईप मिलिंग मशीन. कोणत्याही मिलिंग मशीनवर तुम्ही गियर प्रोड्यूस करू शकता. द गियर मिलिंग ॲक्च्युअली इन्क्लूड्स गियर हॉबिंग मशीन विच आर रिगार्डेड ॲज मिलिंग मशीन. गियर हॉबिंग म्हणजे त्याच्यावर गियर प्रोड्यूस करतो आपण. गियर म्हणजे त्याच्यावर एक प्लेन ब्लँक आहे, त्याच्यावर आपल्याला टीथ प्रोड्यूस करायचे आहे अलॉंग इट्स पेरिफेरी. गियर तुम्ही पाहिलेला आहे. तर तो गियर जर प्रोड्यूस करायचा असेल तर जे कटर आहे ते कंटिन्युअसली त्याच्यावर फिरत राहते. सो इट कॅन बी ऑल्सो टर्म्ड ॲज गियर हॉबिंग मशीन. द सेम गियर प्रोड्युसिंग मशीन कॅन बी कॉल्ड ॲज गियर हॉबिंग मशीन. द हॉबिंग टूल्स ऑर हॉब्स आर यूज टू कट दी गियर्स. सो हे मिलिंग कटरपेक्षा थोडे वेगळे असतात गियर हॉब्स, कारण त्याचा पर्पज जो आहे तो गियर प्रोड्यूस करण्यासाठीच असतो, तर त्याला आपण हॉब्स म्हणतो. द हॉब टूल फेड व्हाईल रिव्हॉल्विंग एक्झॅक्टली इन दी सेम मॅनर ॲज दी मिलिंग कटर्स. तो हॉब जो आहे तो कंटिन्युअसली गोल पण फिरत राहतो आणि समोर पण सरकतो. जसा लीड स्क्रू असतो किंवा एखादा स्क्रू असतो जो गोल फिरतो आणि समोर पण सरकतो, तशाच टाईप हा हॉब असतो. सो इट इज नथिंग बट दी गियर प्रोड्युसिंग मशीन और गियर हॉबिंग मशीन. देन देर इज अ प्लॅनेटरी मिलिंग मशीन. प्लॅनेटरी मिलिंग मशीन म्हणजे आता हा जो प्लॅनेटसारखा म्हणजे हा स्वतःभोवती गोल फिरतो हा कटर, ॲज वेल ॲज इट मूव्ज अलॉंग दी पेरिफेरी ऑफ दी वर्कपीस. वर्कपीसच्या आतमध्ये पण हा गोल फिरतो आणि स्वतःभोवती पण गोल फिरतो. जसं प्लॅनेटचं मोशन असतं की पृथ्वी स्वतःभोवती पण फिरते आणि सूर्याभोवती पण फिरते. सो सच motion is given to the tool. So that's why the name is planetary milling machine. So it derives the name from planetary or circular that its cutter adopts during the operation. त्याचं जे नाव पडलं ते त्याच्यावरून पडलेलं आहे. The operation is also called as plana milling. These machines are available in both horizontal and vertical spindle type. हा उभा पण असू शकतो, याचा जो ॲक्सिस आहे, आणि याचा ॲक्सिस आडवा पण असू शकतो. तर इथे दाखवलेला आहे की हा मिलिंग कटर या वर्कपीसच्या हा जो मिलिंग कटर आहे हा वर्कपीसच्या बाहेरून फिरतो आहे. याच्यामध्ये हा मिलिंग कटर या वर्कपीसच्या आतमध्ये फिरतो आहे. तर जो ब्लँक आहे हा जो वर्कपीस आहे हा हॉलो आहे. याच्या आतमध्ये जसा तुम्हाला टीथ पाहिजे किंवा त्याच्या आतमध्ये थ्रेड्स पाहिजे ते प्रोड्यूस होतील डिपेंडिंग ऑन व्हॉट सॉर्ट ऑफ प्रोफाईल यू आर हॅविंग ऑन दी कटर. सो देर आर टू डिफरंट टाईप्स. वन इज एक्सटर्नली इट इज रिव्हॉल्विंग ऑन दी वर्कपीस, जो स्वतःभोवती फिरतो आहे आणि या वर्कपीस भोवती गोल फिरतो आहे. तसाच इथे पण, इथे कटर आतमध्ये आहे, इथे कटर बाहेरून आहे. तर हा कटर जो आहे हा स्वतःभोवती गोल फिरतो आहे आणि या ऑल अलॉंग इट्स पेरिफरी इंटरनल याचा जो पेरिफरी आहे या वर्कपीसची, हॉलो आहे वर्कपीस, त्याच्याभोवती पण हा गोल फिरतो आहे. सो इट इज नोन ॲज प्लॅनेटरी मिलिंग मशीन. द वर्कपीस इज हेल्ड स्टेशनरी. वर्कपीस जो आहे तो स्टेशनरी राहतो. while revolving cutter moves in a circular path to the machine to machine the surface. ते कटर आहे ते सर्क्युलर फिरत राहील. स्पेशल used of this machine is to machine heavy or delicate type of work. खूप हेवी आहे पण डेलिकेट आहे. which can be rotated and fed against the cutter. ज्याला आपण गोल फिरवू शकतो. प्रोफाईल गोल आहे, आतमध्ये सर्क्युलर सरफेस आहे, ज्याला आपण गोल फिरू शकतो असा वर्कपीस जो डेलिकेट आहे पण हेवी पण आहे, म्हणजे मोठा पण आहे, लार्ज आहे. दॅट टाईम ओनली वी कॅन यूज दिस. सो नेक्स्ट इज डबल एंड मिलिंग कटर मिलिंग मशीन that we'll see in the next video.